先日買ったばかりのこのスズキセルボ。この車を買うとき、一番心配だったのがこのボディでした。あまりにもひどい氷のダメージで本当に直せるのか、誰にもわかりません。このプロジェクトはここが全ての始まりです。そしてこの日から予想以上に順調に進み始めます。最後の最後までは。ほぼ6年前に出会ったスズキセルボモード。この車のおかげで新しい友達もできた。まさか5、6年後に私の車になるとは思ってませんでしたが、氷でやられたところが治るかどうかということが一番大きな問題なんですよ。で、最も信用できるドンさんのところにちょうど1週間前に持ってた車は今日できてるはずなので、今ドンさんのところに向かってます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ドキドキですね。Whoa! What is up, guys? How you doing? Dude, is that my Suzuki Servo? Sure is. Dude, hold on a second. I gotta take a closer look at this. 1週間前にこの車こっちに持ってきたときに、もうbefore と after 前と後前後の写真と比べるともうへこみが消えましたね。完全に消えたんだよ。You guys absolutely killed it. Oscar, all this work here, these spots on the hood, because this was, you were able to fix some of this, right, Don? But it wound up stretching the metal, right, to a point that it needed to have a little bit of work. And Oscar, that's smooth as silk right there. Very nice. The wrapping over that's gonna make it good. Dude, you guys did so good. I know you worked on it, but this guy over here, Matt, you absolutely killed it, dude. Thank you so much, man. It is so, it's a different car, man, completely. Thank you, bro. Job well done. Guys, I don't even know what to say. I'm telling you, I know I challenged you, Don. Yeah, you did. Oscar, I did. Matt, the whole crew, you probably looked at me and said, Steve's nuts, I mean, with this car, but like I told you that day, not only you're a friend and a good person and a neighbor, but I really think you're the best of the best. I've been around PDR for a few years myself too, and different people, and you're really good, man, at what you do. Really, really good. And Oscar stepped up this time, took care of the extra spots, and took a car that had major damage, right? Yeah, it was pretty bad. Major. It was pretty bad. Hail damage, and made it look like absolutely brand new again in a week's time. Nothing but big thanks to you guys, man. Awesome work. Now I got to get this car home, and I got to start getting it cleaned up on the inside under the hood and then wrapped. And I got some new wheels for it too. Woohoo! Thanks, Don. Thanks, Oscar. Thumbs up. ドンさんのところから帰ってきたところです。スカイちゃん、迎えに来てくれました。この後はもうこの車を中とエンジンルームをきれいにすることとホイールはどうするかという話なので、ちょっと今日これから手伝ってくれるケビンさん、これチャンネルに初めて出るケビンは車のディテール、車の洗車をするすごい頑張り屋の若いお兄ちゃんなんで紹介します。スカイちゃんとケビン Yo, what's up, man? How are you? Dude, Finally got it back? look at her. You saw her before she left. Oh my god. What? All the dents are gone. They're all gone, the huh? damage. Dude, it's like a different car, isn't it? Looks brand new, Steve. We got a plan, right? Yep. We Yep. got everything planned out. It's gonna look great today. ナイス。でもドンはいい仕事してくれたんだよね、オスカーも。もともと先週の見た目と比べると、へこみ、何十箇所だったんだよね。結構深い、やばい、へこみがあったんでね、スカイちゃん。ずいぶん綺麗になりました。すごい感謝しかありません。次は考えなきゃいけないことがいろいろあります。ケビンさんは、このもう若い頑張り屋で、車の洗車、星によく来てくれるお兄ちゃんなんで、スティーブさんのプロジェクトをぜひ手伝いさせてくださいというのがあったんで、今日、この外よりも中と、内装とエンジンルームをまずきれいにしてもらいたいなと思います。なぜかというと、その後は外のことを考えたいなと思うので、外はラッピングをします。色も考えてる色とイメージもあるんで、ホイールも
買います。先週ドンのところに行ってる間にホイールを注文して、昨日、一昨日か、届きました。それで徐々に前向きに可愛い車に変えていきたいなという計画です。内装はまあボロいっていうあれではないんですが、まあ随分汚いなっていう感じですね。犬の毛、ちなみにこの犬じゃないよね。犬の毛が目立ちます。そしてカーペットもかなり汚れています。カーペットマットもそうだし、ダッシュのこの周辺もそうです。シートにシミがちょっとあるので、これをきれいにしてほしいですよね。後ろのシートとヘッドライナーもこんな状態なので、どこまできれいになるのか。後ろも結構汚いんですよ。カーペットもね、これも汚れてるし、シミもあるし、この辺も手の跡とかも結構あるので、これ全体的なクリーニングと、ここは気になりますよね。これはどうするかということです。これ外して自分でレストアができるのか、パーツはおそらくアメリカにないので、ウェザーストリップも決していいと言えないんですよね。ドアのウェザーストリップが日本にあれば、これ一番いいんですけどね。発注できるのかな、日本では。まだこういうのはね、あれば欲しいですよね。ケビンはどんな感じにできてるんだろう。中は綺麗になってきたね。こう今やってるのはマット。あれ随分違うんじゃない？何してるんだろう。初めて見た。後ろ？ You're doing the back. Yeah, so you spray it in the back so all the dirt gets loose. Okay. You're shaking the dirt out. And then when you lift it up, Oh, wow. Look at that. all of that comes out. Just Wow, man. Impressive. Yes, Very good. So is this one finished here? Oh, no. You're still working on it. So that still needs to get a little bit more widening on all the stripes. Okay. And then just vacuuming. All of this is going to come off. It's going to look brand new. Alright. 昨日ケビンが途中まではいろいろできました。まだ完璧じゃないんですけど、シートのシミは今日また続けてやるということなんで少し残っていますが、綺麗に、なってきてます。フロアマットも特にすごいもう新品のように戻りました。今皆さんに見せたいのはこの車用に買ったホイールを紹介したいと思います。このホイールはあまり自分の趣味ではありません。で、トーマスの彼女ジェンさんがこれホイールは大好きなので、新しいホイール買った後お返ししますということなので、方法に2つがありますよね。まず最初はジェンさんに今ついてるホイールをお返しするということで、代わりのものまではくれたんですよね、トーマスが私に。で、この間お見せしたんだけど、今初めて車にちょっと軽くつけてみました。これは先日の動画でご紹介した後ろに積んであったホイールなんですよ。まあこれ、より、いいと思いますが、日本製のハイクオリティブランド Presented by Bridgestone バルミナムというホイールですよね。まあ悪くはないんですけどね、この車には。これはどう思います？これからのイメージ、全体のイメージ、色も変わります。この後ラッピングしてラッピングするホイールを変えるというイメージなので、これはどうでしょうか。もしくは別のホイールも買って、しまいました。ものすごくいい日本製のホイールなんですが、タイヤはまだないんですけど、ちょっと今はめてみたいと思うので、皆さんのご意見もいただきたいなと思います。ホイールもそうなんですが、色は別にしておいて、それまたパウダーコートに行って、変わるので、おそらく、言っちゃいます。白になると思いますが、ホイールはね。でも、ホイールのデザインのことですよね。タイヤがあることをちょっと想像しながら、こういう感じです。はい。これは、俺の好みはこっちなんですよね。みんなそれぞれは違う。本当にいいか悪いかとあれじゃないんだけど、私はこのホイールは大好きです。このホイールは実はアメリカで大人気なマツダミアタロードスターについてくるデイジーホイールと言います。すごいかっこいいです。これ日本製で円形が作ったものだと思います。円形ホイール。
これを色を変えることによって、そしていいタイヤもつけることによって、かっこいいんじゃないのかなと思います。スペーサーがついてるんだよね。多分元のホイールにスペーサーがついてるから、今ね、はめ出てるよね。かなり出てきてるんだよね、タイヤ。特に前なんですけど、スペーサーがついてるのを外して、もう一回やってみたらどうかなと思いますが、どうですか？イメージは。14インチですね。デイジーホイールです。とりあえずこのままにしておこうと考えてます。なぜかというと、スペーサーがついてるんですよね。元純正は 114.3 のあれなので、宮田のホイールも、このホイールも、今どのホイールも元にはつかないので、スペーサーが必要ですよね。なんだけど、ここまでごついスペーサーじゃなくてもいいと思います。特に宮田のホイール。これにはちょうどいいかもしれない。少し出てるかもしれないけど、宮田のホイールにはスペーサーがちょっと太すぎるので、今度もうちょっとリサーチします。鈴木セルボは中に持ってきました。これは第一、ガレージなんですけど、この中でラッピングしようとしています。これ DIY で、ケビンもラッピング会社の人ではないんで、車の洗車とか何でもこう頑張りや、俺気に入ったお兄ちゃんなので、以前はラッピングしたことあるということで、じゃあ一緒にちょっとやってみようかということになったので、ケビンさんが今から来ると思いますが、準備は今しているところです。Hey Kev, what's up? Hey. How are you, man? Good, how are you? Car's looking good, man. Looking really clean. You've done a great job getting it ready for wrap. Are we ready to start laying some vinyl here soon? Yes, sir, we are. Start on the roof and then work the way down from there. 屋根からスタートということで、これから頑張って、DIY 的にラッピングをしてみます。ラッピングする前に洗って、そこから以前のワックスなどのものを落としました。アルコールでこういうドアとか、もう枠の方を今、アルコールと、洗剤で今仕上げてもらってるので、色、まだ言ってないですよね。色は何色にするのか。見せましょうか。ホイールはまだ違いますよ。宮田のホイールを今パウダーコートに持ってて、仕上げは明日になるので持って帰ってくるんだけど、とりあえずラッピングはこの色になります。Ready to do the reveal? You are, I I am. am. On 3. 1, 2, 3. はい。ピンクのベースになります。その上にオーバーレイもするので、でもベースはこの可愛いピンクになると思うので、この車にはぴったりじゃないでしょうか。Kev, I like the color. What about you? Great. I agree. じゃあ、let's get started, Kev.先ほど宮田のデイジーホイールを取りに行ってきました。かっこいいんじゃないですか。宮田デイジーホイール元そのシルバー系というかグレー系を白にして、この鈴木セルボモードのイメージにぴったりだと思います。でもね、この時点でね、ラッピングはもうちょっと簡単にできるかと思ってました。デントリペアがうまくいって、ホイールもすごくいい感じに仕上がって、車の中もエンジンルームも全てはすごく綺麗になって、ここまで本当に全ては順調だったんですけど、最後の最後でこのラッピングでかなり苦戦してます。何回も失敗しちゃって、ラッピングも無駄にしちゃって、このまま材料が足りるかどうかは最後まではわからない。いやー、もう完全にラッピングのことを甘く見てましたよね。でもここまで来たら絶対に完成させたいと思うので、ちょっと作戦を考え直します。このセルボ果たして完成できるのか。続きは次回です。